वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी का रणजीत नगारा बनवाना। सतगुरु जी निता प्रति शस्त्रां दे जैसा कि तीर बंदूक अते तलवार चलाउण दे अभ्यास करते रहंदे। नित नवीआं देश विदेश तो संगतां घोड़े बस्तर लिया के पेटा करदियां। अनेकां सिख शरधा नाल आप जी दे पास नौकरी करन लग पए। उन्हां नूं नियम अनुसार तनख्वाह रोटी अते कपड़ा मिलदा। इस तरह हज़ारां दी गिणती विच आप जी पास फौज इकट्ठी हो गई। जदों कोई सिख सतगुरु जी दे दर्शन करन आउंदा तां जयकारा बुला के ही दर्शन करदा। सतगुरु जी सिखां नूं अभ्यास करन वास्ते चंगे घोड़े ते शस्त्र दे के उन्हां तो रोज़ ही युद्ध जंग करन दा अभ्यास कराउंदे रहिंदे। जद इस तरह की फौजी ढंग का कुछ समान ते जवान इकट्ठा हो गया तां फिर सतगुरु जी ने विचारिया कि दल विच एक दमामा भी होना चाहिदा है, जिस दे वजन नाल आपो अपने डेरियां विच बैठे जवानां नूं किसी तैयारी अथवा लाचारी की सूचना दिती जा सके। इस विचार अनुसार भाई नंद चंद नूं हुक्म कर दिता। भाई जी ने बहुत सारा लोहा खरीद के उसका दमामा तैयार करने वास्ते कई कारीगर लगा दिते। कारीगरां ने थोड़े दिनों विच ही जद दमामे दे दोवें दौर तैयार कर लए तां उस नूं खल नाल मढ़ा के सतगुरु जी दे हाज़र कीता, जिस नूं वेख के आप जी ने प्रसन्न होके कारीगरां नूं बहुत धन बख्शिश कीता। नगारा तैयार होया वेख के मसंद आपस विच गल्लां करन लगे कि यह गल ठीक नहीं हो रही। पहलां तां ये रात दिन सेना इकट्ठी करदे शस्त्र अते घोड़े बड़े प्रेम नाल रखते रहे हन। हुण इन्हां ये वड्डा सारा दमामा भी बनवा लिया है। जद ये इस नूं वजाउणगे तां कहलूर दा राजा भीम चंद भी इस नूं सुन लवेगा। वो देश दा राजा है, उस पास तकड़ी फौज है, बिलासपुर उसकी राजधानी है। ऐसा ना होवे वो तौंसा वजन सुन के कोई बखेड़ा ही खड़ा कर देवे। इस नाल बड़ा उत्पात उठ खड़ा होवेगा ते साडी सारी गल शांति सुख नाल रहन दी नीति विगड़ जाएगी। इत्थे साडा वसना औखा हो जाएगा। जिस राजे भीम चंद दा ये राज है वो सानू अपने राज विचों कढ़ देवेगा। जे उस नाल जंग करांगे, जंग करन वास्ते बहुत धन की लोड़ हुंदी है। धन इकट्ठा करन दी विपता साडे मसंदां दे सिर ही आ पवेगी। गुरु जी अजे 9 उम्र दे बालक हन। वो अपने मन भाउंदियां गल्लां बिना उन्हां दा फल सोचे समझे ही करी जांदे हन। ये सोचा सोच के मसंदा ने माता जी पास जाके उन्हां नूं डर वाली गल दस के बेनती कीती कि ये तां गुरु जी ने बहुत फौज इकट्ठी कर रखी है। उन्हां नूं रोटी कपड़ा ते तनख्वाह मिलती है। दूजा देग दा बहुत खर्च है। इतना खर्च तां ओही पूरा कर सकता है जिस पास देश दा राज होवे। इत्थे तां सिख संगत जथा शक्त पेटा लियाउंदी है तां निर्वाह हुंदा है। किसे पासों हुक्म करके नहीं लिया जा सकता जिस नाल सेना दा खर्च चलाया जावे। हुण एक तौंसा बनवा लिया है जिस नाल बड़ा वड्डा झगड़ा उठ खड़ा होण दा डर है। जदों इस नूं वजाउणगे तां इस इलाके दा राजा भीम चंद उस नूं सुन के सहार नहीं सकेगा, क्योंकि अपने राज विच दूसरे दा नगारा कौन वजन देंदा है। सानू डर है किते आनंदपुर ही ना छड्डना पवे। इस करके तुसीं सतगुरु जी नूं समझाओ कि तौंसा ना वजाउण। अगे वेखो 6वें गुरु जी ने युद्ध जंग कीते तां उन्हां नूं अमृतसर छड्ड के अनेक प्रकार दे संकट चलने पए सन। इन्हां नूं कोई बखेड़े वाला काम नहीं करना चाहिदा।
ਮਸੰਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਛਿੜ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਤੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਵੋ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਜੰਗ ਮਚਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਬਤ ਵਜਾਵੋ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ। ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧੌਂਸਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਮਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਓ। ਇਹ ਗਰਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ੀਘਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸੰਦ ਜੋ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਛਲ-ਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ, ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦਿਲ ਆਵੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਹਾੜੀਏ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੌਂਸੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਠੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤੌਂਸਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੀਏ ਅਤੇ ਤੌਂਸਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਐਸੀ ਗੜਗੱਜ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੌਂਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੌਂਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜੂਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੌਂਸਾ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੌਂਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਤੌਂਸੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਹਿਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੌਂਸਾ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਖਿਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤੌਂਸਾ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੌਂਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਚੋਭ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਤੌਂਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਹਿਰਨ ਸਹੇ ਆਦਿਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਉੱਚੀ ਗੁੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਗੂੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੱਜਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਨ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੌਂਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧੌਂਸਾ ਵਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ, 5 ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਖੰਡ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।